नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर नवम भाग। पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने पूर्वरु शुणिथिले संध्या कथा को नेई खुड़ी घरे अजथा अशांति सृष्टि करिथिले। तापरे समस्तंकर आक्रोशर शिकार मते हेबाकू पड़िथिला। आउ एबे आगकू शुणिबा चलंतु। अनेक दिन पर आज कॉलेज पाद रखिली। नथिबा कॉलेज पृष्ठभूमि रे किंतु मनर मनीष आज आउ एक शून्य स्थान मो पई सृष्टि करि देई जाइथिले। तांको सह बितेइथिबा समस्त जीवन आज कॉलेज कोण अनुकोण को देखिले मोर मने पड़ी जाउछि। आउ सेही अभुला स्मृति भी हृदय रे प्रेमर क्षीर सागर को रोमांथन करी आखिरे खुशीर लुहर बन्या प्रवाहित करि देउथाय। सतरे जीवनर प्रतिटी मुहूर्त परिवर्तनशील, सबु किछि चिरस्थायी होई रही न पारे। देखु देखु कॉलेज गोटे वर्ष केमिति बीतिला बाली नहीं। एहा भितरे अनेक किछि शिक्षा पाई सारिछि आउ आहुरी भी पाइबाकू बाकी अछि। रिएडमिशन सारी लाइब्रेरी जाई अपेक्षा कली मलंकर आसीबा बाटकू जाही। प्रेमरे पड़िला परे काहेकि केजानी अजणा भय मनरे निजर परिवार पई चली आसे। सेमाने भी मोर अति आपणार। हेले कुहा जाए प्रेम ही समस्तंकू गोटिए डोरी रे बांधी रखे, किंतु परिवार प्रेम आउ निजर भल पाइबा आउ कहा प्रति देखिले सेमाने काहेकि केजणी शत्रु होई जांती बुझा पड़े नहीं। मनीष मध्यरे एमितिका पार्थक्य रहिबा कण निहाती आवश्यक। विधाता सृष्टि रे नारी आउ पुरुषर संपर्क रे ही नूतन संभावनार सृष्टि होइथाय। निज इच्छा रे कण केही जीवन साथी बाछिबार अधिकार काहेकि समाज ताकू दिए नहीं। जदि से आउ कास खुशी रे निज जीवन अतिबाहित करि पारे तेबे एथिरे आपत्ति काहेकि परिवार लोक करिथांती। सेमानंकर पसंद जदि संपूर्ण ठीक तेबे विवाह परे झियर भाग्य रे जहा घटे ताकू कपाळर लिखन कही समस्ते चुप होई जांती काहेकि। सेतेबेले निजर दोष आउ लुचेइबाकू चेष्टा सेमाने करंती नहीं तो। इच्छा आउ अनिच्छार अहंकार लड़ेई रे अनेक जीवन ए पृथ्वी रे प्रति मुहूर्त रे बळी पड़ुछि। जदि भाग्यर लिखन जहा बदलेइबा असंभव तेबे पितामाता माने संस्कार आउ स्वाभिमान लड़ेई रे निज पिलांकु भी सामाजिक बळी देउ देउ नाहंती तो। ताहेले काहेकि ए सामाजिक प्रतिबंधक काहा पई? एथिरे जदि काहार अनिष्ट हुए सेथि पई दायी किए? ए सबु प्रश्नर उत्तर देबा पई केही भी चाहंती नहीं। खाली तमाशा देखी मन खुशी करिबा होउछि सामाजिक प्राणी मानकर गोटे विराट खराब अभ्यास मु कहिबी। हाँ, आपण माने भाबुथिबे काहेकि मु एपरी प्रश्न करूछि। मो निज भल पाइबाकू ठीक दर्शाइबाकू जाई दुनियार नीति नियम को भूल दर्शाइबा मो पई आपण मानक दृष्टि रे अपराध निश्चित। हेले थरोटिए पई भाबिले जेउ झियो प्रेम विवाह न करी परिवार पसंद विवाह करिथिबो आउ हस खुशी रे सासु घरे रहिले काहार किछि कहिबार आपत्ति रुहे नहीं। किंतु जदि निज परिवार आशा करिथिबा झियर खुशीर जीवन बदल रे जेतेबेले बधू निर्यातनार शिकार शाशुघर परिवार ठारू हेबार शुणती सेतेबेले से परिवार काहेकि सेथिपाई निजकू दायी करंती नहीं। ना केवल सांत्वना देई मारे जहा तो भाग्य रे लेखा थिला ताकू आउ कौन केही बदलई देई परिबे? एतक कौन से बिचारी पाई सारा जीवन काटिबाकू तार प्राप्य होई रही जाई थाए? हुए तो कदापि नुहे। नारी ही सृष्टिर आधार आउ से मध्य सर्वं सहा धरित्री। सेथिपाई कौन से ही केवल निज उपरे हेउथिबा निर्यातना को सही चलीथिबो? प्रतिवाद कले समाज रे काहेकि ता कथा को केही शुणंती नहीं। जुगे जुगे नारी ही अत्याचार शिकार होई आसुछि। आजी संध्या पाई मो मनरे आसुथिबा एमिति भावना को निज उपरे नियंत्रण रखी जहा घटिला विधाता लिखन भाभी चुप रहिबाकू मते बाध्य करू नाही। बरं हृदय भितरे कुहुळिथिबा अग्नि को सामाजिक हिंस्र देह राक्षस मानकर विनाश पाई आउ एक विश्व युद्ध पाई मते आह्वान करुथिबा बेले सैन्य नथिबा मुकुट विहीन राणी होई मु रही जाइछि। जहा दृढ़ नेतृत्व नेबार इच्छा शक्ति थिले भी एकाकी समग्र विश्व विरुद्ध रे लड़ेई करी जितिबा संभव नुहे मो पक्षे। कॉलेज लाइब्रेरी झांसी राणी लक्ष्मीबाईंकर जीवन पुस्तक पढ़िला भितरे मो भीतर शक्ति जेमिति मते
ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ କେବଳ ହୃଦୟ ଆଉ ମନର ଆବେଗ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆପେ ଆପେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ମଳୟଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ମୋବାଇଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବାରୁ ଭାବନାରେ ବିରାମ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରିଲି। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି? ଶୀଘ୍ର ଆସ ଯିବା। ମୁଁ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି। କଲେଜ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ ହଁ, ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ରେ ଧୀରେ କହି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। କଲେଜ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମଳୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୋତେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ନାରାଜ ଯାଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକତ୍ର ବିତେଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ବାହାରିଗଲୁ। ଅପରାହ୍ନର ସମୟ। ଦିବାକର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜବାଜ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ବସାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ମଝି ନଦୀ ଭିତରୁ ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁ ଦିନର ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଆଜି ଭଲ ମାଛ କିଛି ଖାଳରେ ଧରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଗୀତ ଗାଇ ଫେରୁଥାଏ। ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ କଳକଳ ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଥିଲୁ ନିଜ ବସାର ଠିକଣା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଖିରେ ଥିଲା, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ। ବିନା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଭଲରେ ରହିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିରାଟ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ। ଦୁହେଁ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଥିଲୁ ସେଇ ସାମାଜିକ କଟକଣାର ଦାସ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଡେଇଁ ପରିବାରକୁ ସମାଜରେ ଅପମାନିତ କରି ନିଜର ଖୁସି ବାଛିବାର ରାସ୍ତା ବାଛିବା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଏତେ ବସି ଭାବୁଛ ମାନିନୀ? ତୁମ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏମିତି ବସି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସୁଇଟ୍କର୍ଣ୍ଣ ନା ଆଉ କିଛି? ସୁଇଟ୍କର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୁମେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମଳୟ ଗଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ କାହିଁକି କେଜାଣି ହୃଦୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଥିଲା। ଘର ଛାଡ଼ି କଲେଜ ଆସିବା ଦିନ ପ୍ରଭାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ମୋ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଜି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ମୋତେ। ବୋଉ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଭୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ସତ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମଳୟ ମୋ ହାତକୁ ସିଝା ସୁଇଟ୍କର୍ଣ୍ଣ ଧରାଇ ଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଟିକେ ରହି ମଳୟ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବା ମୁଁ ଏକ ବେସାହାରା ପିଲା। କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ କହିଲି ଆଗକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଖରେ ବାପା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ତାହା ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେବ। ସରକାରୀ ପିଜି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ପରିବାର ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ମାନିନୀ। ତୁମ ପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଇଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ କରିବ। କିଛି ନହେଲେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ହେଉ ପଛେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ପେଟ ଭୋକ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉନାହିଁ। 70,000 ନେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ବାବଦରେ। ଆଉ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ବି ଭଲ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ବିଇଡ଼ିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବି। ନା କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତେବେ ମୋର କିଛି କହିବାରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋ ଖୁସି। ପ୍ରେମିକା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯଦି ଟଙ୍କାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯିବାବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ, କୋଚିଂରୁ ତ ଭଲ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି। ମୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଅଛ,
ସେତିକି କହି ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲ। ତାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଦରକାର କୁହ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରେମିକଟିଏ ଯେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମାକୁ ନା କିଛି ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଦେଇପାରୁଛି, ନା କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାଇଟ୍ ଡିନରରେ ନେଇପାରୁଛି, ନା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇ ନେଇପାରୁଛି। ମୋତେ ବୁଝିପାରି ଆଜିଯାଏ ମୋ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ପ୍ରେମର ବାଟରେ ଚାଲିପାରୁଛ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନିନୀ। ତୁମଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମୁଁ କେବେ ବି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନ୍। ରିଏଲି ଦୁଷ୍ଟ। ଏତେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ପାଇଁ, ତେବେ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଡାଏରୀରୁ ଗୋଟେ କବିତା କି ସାଏରୀ ତ କହିପାରିବେ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ତୁମକୁ? ଓ ଏମିତି ତାହେଲେ। ମନମୟୂରୀ ଆଜି କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ତୁମ ଅନୁମତି ପାଇ ଆଜି ସାଥୀ ଆସିଛି 13 ନଦୀ 7 ସାଗର ଡେଇଁ ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ। ତୁମକୁ ସଜେଇ ନେଇଯିବି ପାଶେ ଦୁନିଆ ନଜରୁ, ତୁମକୁ ଚୋରାଇ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଉଡ଼ାଇ। ଓ ରିଏଲି ଦୁଷ୍ଟ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ମାନିଗଲ ପ୍ରିୟେ? ଦେଖୁଛି ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ମୁଡ୍ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅଛି। କଥା କ'ଣ? ତୁମେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ସେତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୋ ଲଭି ଡଭି ମୁଡ୍ ପାଇଁ? ଏତେ ଯଦି ପ୍ରେମରସ ଆଜି ଝରୁଛି ହୃଦୟରୁ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଏରୀ ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି କି? ହଉ ତେବେ ଶୁଣ। ଋଷି ଯିବ ଜହ୍ନ ଋଷି ଯିବେ ତାରା, ଯେବେ ହେବ ଆମ ପ୍ରୀତି ମିଳନ। ତୁମ ସୁନ୍ଦର ନବ ଯୌବନର ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରିୟା, ଯେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ। ଜଳୁଥିବେ ସବୁ ତୁମ ଏକତରଫା ପ୍ରେମିକ, ହସୁଥିବ ତୁମ ମଧୁର ରାତିର ସାଥୀ ଦୁଷ୍ଟ ମାଦକ। ଦୀପ ଲିଭୁଥିବ ରାତି ପାହୁଥିବ, ଯେବେ ଝରା ଶେଫାଳିରେ ବାସୁଥିବ ଆମ ପ୍ରୀତିର ସେଜ। ଛି ଦୁଷ୍ଟ, ମାରିବି କହୁଛି ତୁମକୁ। ଯାଅ, ତୁମ ସହ ମୁଁ ଜମାରୁ ଆଉ କଥା ହେବିନି। କଟି 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 ଡବଲ କଟି। ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଗିଗଲା କି ଆଉ? ମଜା କରୁଥିଲି ମୋ ବାୟାଣୀ। ସତରେ ତୁମର ଏ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା, ସେତକ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ମୋ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଦେଖିବ କହୁଛି। ବୁଝିଲ ତ ବାୟା? ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଜାନ୍। ଫାଜିଲ୍। ଓହୋ ଇସ୍ କି ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ। ତୁମେ କହୁଛି ମାରିବି ମାରିବି, ହେଲା ବୁଝିଲ? ଆଉ ଏମିତି କଲେ ମୋ ସହ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତେବେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ପରା। ଏତେ ଆଉ ବୋକି ଭାବନା ମୋତେ, ବୁଝିଲ? ତୁମ ଦେବା ନେବା ପ୍ରେମର ପାଠ ମୋତେ ଆଉ ପଢ଼ାଅ ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ ତୁମେ ରାଗିଗଲ ଯେ? ପ୍ରେମର ପରିଣୟ ବୟସର ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତ ପ୍ରାପ୍ତିର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାପ୍ତିର ମିଳନର ମାଧ୍ୟମ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରୀତିର ସେଜରେ ସେଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିବି କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ରାଗନ୍ତି? ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବିବାହକୁ ପରୋକ୍ଷରେ କୁହାଯାଏ ପରିବାରର ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୈହିକ ସୁଖର ସ୍ଥାନ ସଂସାରରେ ବିବାହ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ଏସବୁ ନ ଜାଣିଛ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ରାଗିବାର ମାନେ କ'ଣ କହିବ କି ଧନ? ଇସ୍ କି ଖରାପ କଥା କହୁଛ ତୁମେ। ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି? ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ତୁମେ ବହୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବ ନା, ତେବେ ଦେଖ ଭଲ ହେବନି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେବନି ମାନେ? କଲେଜ କୁଇନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରେ କି? କ'ଣ କରିବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟାମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଛାତି ଉପରୁ ଓଢ଼ଣୀ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ମୋହନ ଆକର୍ଷଣ ନେଇ ଯିବାରୁ, ଦେଖ ଦୂରରେ ଥାଇ ଯାହା କୁହ, ଏମିତି ପାଖକୁ ଆସନି ପ୍ଲିଜ୍। କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଜାଣିଛ ତ? ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କରନି। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଠାରୁ ଛାତି ଯାଏ ଗାର ଟାଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେହର ଶିହରଣକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୋ ଉଷ୍ମତାର ଝାସର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ କହୁଥିଲ ପରା ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ମୋ ସହ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ବାଇଆଟା। କାହିଁକି ଡରୁଛ ଏତେ ପାଗଳ କୋଉଠିକାର? ମୁଁ ବି ପିଆସି ମେଣ୍ଟେନିଆ ଆସି ମୋ ଦେହରୁ ତୁମ ତୃଷ୍ଣାର ଶୋଷ। ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କହୁଛି ଆଉ କେବେ? ଅଧା ଢୋକି ତାଙ୍କର ହାତରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଚାପି ଧରିବାରୁ, ଇସ୍ କି ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ। ଛାଡ଼ ମୋତେ କହିଲି ନା, ନହେଲେ ପାଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି।
ପ୍ଲିଜ୍ ଡାକ ନା। ତୁମେ ଏକା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରାଇପାର ନାହିଁ। ଆସ ନା, ଆଜି ହଜିଯିବା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ନା ରହିବ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ତୁମ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ। ଜାଣିଛ କିପରି ଦୁଷ୍ଟ ଭଅଁର ମୁଁ? ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ମୋହନ କଳା ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାଗଳିଟା। କହିଲି ନା ଛାଡ଼ ବୋଲି। ରାଗିକି। ଇସ୍ କି ରାଗ ମୋ ବାୟାଣୀର। ତୁମ ରାଗ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ତୁମେ ଲାଲ ଲଙ୍କା। ଆଉ ସେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ଏମିତିକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଯେ ଅଛି ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମଳଙ୍କ ବାହୁରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କାଠଯୋଡ଼ିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ଚାହିଁ ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରି ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଉଥିଲି ଯେମିତି ମଳୟଙ୍କର ବୁକୁ ମଧ୍ୟରେ। ମୋ ପଛରେ ଆସି ବାଲିରୁ ଓଢ଼ଣି ଉଠାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଦେହକୁ ମୋତେ ପଛରୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଜାଣିଛ ମାନିନୀ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କେବେହେଲେ ଦୈହିକ ସୁଖ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ତୁମର ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଶୁଝିବି ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିଲେ ବି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପରି ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଲେ ବି ସତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପରି ମୁଁ ସଂସାରର ସବୁ ସୀମା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରି ଡେଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବେସାହାରା ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟିକକ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଯାଏ ଭରି ଦେଇଛ ତାର ଆଞ୍ଜୁଳାରେ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ମୁକ୍ତାକୁ ମୋ ଧମନୀରୁ ନିଗାଡ଼ି ତୁମ ସିନ୍ଥିରେ ନ ପିନ୍ଧେଇବା ଯାଏ କେବେ ବି ଏ ମଳ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କ'ଣ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ତୁମେ। ମୋତେ କଥା ଦିଅ ମାନିନୀ, ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଲୁହକୁ ଢାଳିବ ନାହିଁ। ଲୁହ ଝରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଯେ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଇଦିଏ ଏ କଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ? ମୋ ଫାଜିଲଟା ପରା। ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଜମା। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ ଧରୁଛ? ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନିନୀ କେବଳ ମଳୟଙ୍କର, ହଁ କେବଳ ତୁମର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ଚାହେଁ ମୁଁ। ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା ତୁମେ। ମୋ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଆଉ କିଛି। ଆଉ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ ମାନିନୀ? ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ମୋ ମନ ଖୁବ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାହାନ୍ତି ପହରେ ଦେଖି ଆସିଛି ସେସବୁ ସତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିଲେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାୟାଣୀଟା। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେବେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଉ କପାଳ ଲିଖନ କ'ଣ ଲୋକ କଥାରେ ଭୁଲ ହୋଇ ରହିଯିବ ତା ମାନେ? ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କରି କରାଉ ଥାଇ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ଖାଲିଟାରେ ଭାବି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଭାବନାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଲହୁର ବନ୍ୟା କରିବା କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ? ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ କୁହ ତ? ରାତିର ଅମା ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ସେଦିନ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସାରି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଖୋଲା ଆକାଶରେ। ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷକୁ ସେ ଆଜି ନିଜର ଡେଣାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେହର ଯୌବନ ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶର ଘନ ନୀଳ ସହ ବାଦଲର ତାଳେ ତାଳେ ପବନର ଶୀତଳତାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଅନେକ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ପଥରେ ଦେଖାହୁଏ ତାର ଶୁଆ ସହ। ଶୁଆର ଉଦାରତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଭିଜାଇ ହଜେଇ ଦିଏ ସେ ନିଜକୁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳକୁ ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ସହବାସର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଏକ ବିଶାଳ ଶାଳବୃକ୍ଷ ଉପରେ ନିଜର ବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବୁଜକୁ ମନ ଖୋଲି ଉଭୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଖେଳ ଆଉ କିଛି ଥିଲା।
ଦୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ବସା ଅଭିମୁଖେ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘର ମଳା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଘୋଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ମେଘର ପ୍ରକୋପ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବସା ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡେଣା ବାଡ଼େଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିଜୁଳିର ଆଘାତରେ ଶୁଆ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଶୁଆର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣିବା ସହ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଶରୀରର ଛଟପଟକୁ ଦେଖି ସାରି ତାର ଡେଣା ହଲାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଶୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ତାରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଶୁଆ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ଆଉ ସାରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟର ଦେହାନ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ପାଇ ବାହାରିଲା ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ। ବିଧାତାର ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲା। ଶେଷରେ ଶୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାରି ପୂର୍ବରୁ ବିଛା ହୋଇଥିବା ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜର ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଇ ନେଲା। ତା ନିଜର ମନକୁ ଆମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପିବାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ମନର ମଣିଷକୁ ତାର ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ବିବଶ ହେଲା। ନା ନିଜ ପ୍ରାଣ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲା, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପି ଶେଷ ସମୟ ଆସିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେହି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିଗଲା। ଏତକ କହିବା ଭିତରେ ମାନିନୀଙ୍କର ଆଖିର ଧାର ଲୁହରେ କାହାଣୀର ମର୍ମ ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଉଥିଲା ମୋତେ। ସତରେ ଝିଅମାନେ କେତେ ଇମୋସନାଲ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଦିନ ଘରେ ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଶୁଆଶାରୀ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ସେ କାହାଣୀର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଭ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ରାତିରେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇ ଯେମିତି ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବାପା ମା ପରି ହୋଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ହୋଇପାରିଛି କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କାଶ୍ ସେମିତି ହିଁ ହୁଅନ୍ତା କି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ହରି ନିଅନ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତେ। ତୁମକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଭାବନା ତୁମ ପାଖକୁ? ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କହୁଛି ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ମଳୟ। ଚୁପ୍ ବାୟାଣୀ, ସେମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଆଉ ଦେହ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଥରେ ଭାବିଲ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପରିଚୟ କ'ଣ? ବାପା ମାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ପ୍ରେମରୁ ଆମ ସୃଷ୍ଟି। ସେମାନେ ଆମର ଜନ୍ମଦାତା। ବିଧାତା ଆମର କପାଳରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିବ ଲେଖି ସାରିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛେ, ତାହା ଯେଉଁ ଯାଏଁ ସଫଳ ରୂପେ ରୂପାୟନ ହୋଇନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତାକୁ କେହି ବି ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ଜଣକୁ ନ ପାଇଲେ ଯେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ? ସେମିତି ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ରାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେମିତି କରିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କୁହ। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ମନର ମଣିଷର ଖୁସିକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସେଭଳି ମୋଡ଼ରେ କେବେ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ନ କରି ପ୍ରେମର ଆଧାରକୁ ବୁଝି ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ହୃଦୟର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ମହାନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସ୍ମୃତି ହିଁ ହୃଦୟର ଚଉରାରେ ଲୁହର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରେମକୁ ନିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ କରାଇ ରଖିଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। କଥା କଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରେମୀ କେହି ଜଣେ କାବ୍ୟକାରର କବିତାର ପଂକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ତ ସରିବ, ମଣିଷ ମରିବ, ହେଲେ ପ୍ରେମ ତ ମରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଦିନେ ପାଗଳ କରିବ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିଥିବ ତୁମେ, ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ ଦେବା ନେବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭକ୍ତିରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହୃଦୟକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ହୋଇଥାଏ ପରମ ପ୍ରେମର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ହେଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷର ଅଭିଳାଷା ଆଉ ଇଚ୍ଛାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମକୁ ନ ପାଇ
ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ମୂଳରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଆମ ଜୀବନ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାନ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରି ମଣିଷ କରିବା ଯାଏଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେବେ ଶୁଣିଛ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ଇତିହାସ ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଥିବାର? ହୁଏତ ଶୁଣି ନଥିବ। ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ମହିମାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟର ପରିଭାଷାକୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ କୁହ? ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜିକା ଦିନରେ ହରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସେସବୁ ଉପରବାଲାର ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ପ୍ରେମ କେବେ ରକ୍ତ କି ଜୀବନର ବଳି ଖୋଜେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବିପାର। ହୁଏତ ମୋ ମତାମତ ଭୁଲ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ମଳୟଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର କି ଉତ୍ତର ଦେବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହୃଦୟର ଆଘାତ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ, ସେଇ ପ୍ରେମୀ ହିଁ ଜାଣେ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ପରାଜୟ ହାସଲ କରେ। କିନ୍ତୁ ମଳୟଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାରେ ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ତୁଳନା ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ହୁଏତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା କିଏ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଛି? ଯଦି ଜୀବନର ଶେଷ ଅଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିସମାପ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାହା ବି ଠିକ୍। ନହେଲେ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଯେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି କେବେ ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମହାକାଳଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳକ ଯାହା ଅଟୁ। ବାରେ ନିୟତି, ଧନ୍ୟ ତୋର ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିର ରାଜନୀତି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲ ତୁମେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଆପଣ କେଉଁଦିନ ଯିବେ ବିଇଡି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ। ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସରିଛି, କନଫର୍ମ ବି ହୋଇସାରିଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ଆଗରୁ ମୋତେ କିଛି କରୁଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ହୁଏତ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ବା କାହୁଁ ଭାଉ ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ବରଷେ ମାସେ, ପୁରୁଣା ହୋଇଲେ ଚାଳରୁ ଛପର ପରି ଖସେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି। ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେଣି ନା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ନୂଆଟା ଗୋଟେ ତା ମାନେ ଖୋଜିବି ବାବୁ, ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲମନ୍ଦ ଜଣାଇବେ ଯେ? ବୁଝିଲ ବାୟାଣୀ, ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିଛି ନା ପାରିବ? ତୁମେ ତ ଘରେ ଥିଲ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଥିଲେ। କାଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛି। ଫୋନରେ ତ ଠିକ୍ ସେ କଥା ହେଉନଥିଲ, ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି କୁହ? କାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପଇସା ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ବାବୁଙ୍କର? ନା, ସେମିତି କାହିଁକି କରିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି କି ତୁମର ଯେ ମୋତେ ପଚାରି ଭଲମନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତ? ମାନିନୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ରାଗରେ ଏମିତି କହିଲାରୁ, ମୋ ମାଲୋ ଥାଉ, ଏଇ ଦେଖ କାନ ଧରୁଛି। ଏଇଥରକ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କେବେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା କରିବି ତୁମକୁ ପଚାରି କରିବି। ପ୍ରମିଜ? କହିଥିଲି ନା ରାଣ ନିୟମ କିଛି ପକେଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନା, ଯାଅ, ତୁମ ସହ ମୋର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ଆସିଲା ବେଳରୁ ଖାଲି ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିସ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛ? କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିକି ଦେଖ ତ। ଚିହ୍ନିନ ମୋତେ ହେଲା? ଆଉ କାହାକୁ କିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, କରିକି ଦେଖାଅ ତ। ଆରେ ସରି ଫାଜିଲ, ମଜା କରୁଥିଲି, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖ କାନ ଧରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍। ହାତକୁ ଟାଣି ଧରି ମାନିନୀଙ୍କର ଅଧରେ ମୋ ଅଧର ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରାଗ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ଯେମିତି କିଛି କରିବେନି ମୋ ସହ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆମ ପ୍ରାଇଭେସି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଛି ସମୟ ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହେଇଟି ମାରିବି କହୁଛି ଦୁଷ୍ଟ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବି ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲିଣି। ହଉ, ମୋ ଫାଜିଲ ପାଖରେ ସଙ୍ଗତକା ଅସର ତାହେଲେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମାନିନୀ ଲାଜରେ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଟିକେ। ମୁହଁ ପୋତି ତଳକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଚାଲ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା। ଡେରି ହେଲେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବ। ତା ନହେଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି ନା ୱାର୍ଡେନ୍କୁ
ପଟେଇବାର କଳାଟା କିଛି ହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ନେବ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣା ବାବୁ। ବୁଝିଲ ତ ବାୟା, ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ଦୁହେଁ ହସି ହସି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲୁ। ମନି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।